Very good morning, girls. Today is our 7th online session of Computer Science 3 DBMS using FoxPro. In previous sessions, we have seen some theory through PPT slides, and from the third lecture, we have started taking demo lectures. The way I used to teach in the classroom, that is on computer, on projector, in the same way we are learning in online sessions. If you have not gone through previous sessions, then I advise you to start from the first session and one by one, because this is new subject for you. And FoxPro is 100% practical subject. So I have started from the third lecture teaching you practical commands of FoxPro. It is new for you, so it will take some time for you to be familiar with the screen, working style and commands of the FoxPro. In our practical sessions, I have taught you only two commands, question mark and say. @say command and question mark commands, both the commands are used to print something on the screen. Today we shall learn how to define variable in FoxPro, how to assign value to a variable, and how to input value to the variable. We have also seen how to create a program file in FoxPro. Now onwards, we have to create 2-3 programs every day. So before starting FoxPro, I recommend all of you to be ready with notebook and pen or journal and pen, so that you can write the program directly whenever I am typing the program, or whenever I finish typing the program and explain the program, you can write at that time, or you can pause the video and you can write the program. In any way, I advise you to write the programs because it is new for you. So whenever you come to college, if you are prepared with your programs, with your journal, it will be very easy for us to directly start working in lab. Okay, before starting FoxPro, let us have a good thought today. Today's thought is, time is like a river. You cannot touch the same water twice, because the flow that has passed will never pass again. Enjoy every moment of your life. Guys, દરેક ક્ષણ છે, દરેક મોમેન્ટ છે એ કેવી છે, નદીના પાણીની જેમ કે એક વખત વહેવા માંડે પછી નદી ક્યારેય ઊંધી નથી વહેતી. હા, એ એક જ દિશામાં પાણી જતું હોય છે. ઇન ધ સેમ વે આપણી પાસે જે કલાકો, મિનિટો, સેકન્ડ્સ આપણને જે મળી છે લાઈફમાં, એ બધી એક પણ સેકન્ડ પાછી નથી આવતી. આ સેકન્ડ વીતી ગઈ એટલે નાવ નેક્સ્ટ સેકન્ડ, એના પછી આપણને પછીની સેકન્ડ જે છે એન્જોય કરવાની છે. સો મેક શ્યોર that you make use of every second to do a productive task
or to enjoy yourself. હા, દરેક મિનિટ એક ચિંતામાં કે એમાં આપણે જે ટાઈમ પાસ કરતા હોઈએ છીએ અનનેસેસરી, હા, એવું એના કરતાં બેટર છે કે દરેક ક્ષણને એન્જોય કરતાં શીખો. લાઈફમાં જે બનતું હોય છે, અત્યારનો આપણને ખ્યાલ છે આ કોરોનાનો ટાઈમ છે, એટલે જે બનતું હોય બનવાનું જ છે, એમાં કોઈ આપણે ફેરફાર કરી શકવાના જ નથી. હા, પણ હા, આપણે આપણા પોઝિટિવ એફર્ટ્સ લઈએ, આપણા પ્રિકોશન્સ લઈએ, કે ધ્યાન રાખીએ, કેર કરીએ ઘરનાની બધાની, તો બને એટલું આપણા તરફથી જલ્દી આપણે ઇન્ફેક્ટ ન થાય એ પોઝિટિવ એફર્ટ્સ છે. બાકી જે બનવાનું છે એ આપણે ફેસ કરવા વગર છૂટકો જ નથી. પણ ધેન ઓલ્સો વી નીડ ટુ બી કેરફુલ એન્ડ મેક પ્રોપર યુઝ ઓફ એવરી મુમેન્ટ. નાવ લેટ મી સ્ટાર્ટ Fox Pro. All programs Microsoft Visual Studio 6.0, Microsoft Fox Pro. Close this screen. We do not require that screen. And this is the command window. Okay. Let me change the font of command window. I shall make it 26 so that you can easily read. I shall also change the font of the screen font 26. So our output will also be in a bigger font. Let us just try. પહેલા આપણે પહેલી વખત આવી લેક્ચર સ્ટાર્ટ કરીએ ત્યારે we should start with a practice. Okay, done. I think it is easily readable for you. I don't want italic, I just want simple font. As all of us are very simple people. હા, આપણે આડા નથી થવું, આપણે સીધા જ રહેવું છે. હા, કોઈક આડું થાય તો બરાબર છે, તો આપણે જરાક થવું પડે, કોઈ 4 વાર થાય તો 1 વાર, પણ જ્યાં સુધી આપણે સીધા રહી શકીએ ત્યાં સુધી આપણા ફોન્ટને ને આપણે બધાએ સીધું જ રહેવાનું. ઓકે, ગુડ મોર્નિંગ અગેન. નાવ વેરિએબલ. I have already taught you in first semester what is variable. Then also let me repeat. ભૂલી ગયા હોય આપણે 1 વર્ષ પહેલાંનું તો. Variable is a memory location where you can store something. It is a memory location where you can store either number, text, date or any type of data. If you remember, we were declaring variables in C by using the data type, suppose integer x in this way, if you remember. Okay, and then we were assigning values to the variable. In the same way, here in Fox Pro we can define different types of variables. Different types means numeric, date, text. Lots of different types of variables can be defined. But right now we shall work on numeric data only. In the next session I shall teach you how to use text variable. But slowly. આ સેશનમાં only numeric variables, then text variables, and then we have lots of other data types, but એને હજી વાર છે. One by one we shall use each data type. So today numeric variable. Now, as I told you earlier that whatever command you are applying in your program can be executed from the command window. Before using any command in program, we shall try them in the command window. It is possible. It is possible to define a variable in the command window.
so that we can have a try. Fine. So as you know, variable names are generally meaningful. We keep them meaningful. Say for example, you want to store your name, so we take nm. If you want to store your age, so we say age. If you want to store, suppose interest, so we take int. Okay. In the same way, suppose you want to store principal amount, so we say amt. In that way. So for different programs, the variables will be different. But from command window, we are not going to write any program. We are just practicing the commands of FoxPro in command window. So here we shall take a temporary variable. Its name can be x or a. Now in FoxPro, it is not compulsory to define a variable before using them. Using matlab either assigning value or inputting value. It is not compulsory. So we can directly assign value to a variable in FoxPro. Now assigning value matlab using equal to operator. Equal to is the assignment operator. Assignment operator છે. ઓકે. અને આપણે યુઝ કરી શકીએ to give some value to a variable. Okay. X is equal to suppose 0. Basically I shall initialize every variable with 0. Yes, you can use any other value. Possible છે. કંઈ impossible નથી. You can do it. But right now I am assigning 0. Very simple. X is defined. X is defined. એક વેરિયેબલ બની ગયું, એનું નામ છે x. Okay. Now if you want to assign some other value to x, so girls, variables can store one and only one value at a time. It is like your classroom. In one classroom, only one class can sit. બરાબર. SY become C division બેઠું હોય તો in the same class other division cannot sit. કે you cannot say કે અત્યારે SY become C division અહીંયા બેઠું છે તો ત્યાં જ પાછું TYBBA A division બેસે. Not possible. First of all, class must be emptied for the other students to sit in that class. In the same way, if you want to assign another value to the same variable, then previous value automatically goes. That means it is overwritten. Okay. So here if I print x, then 0 will be printed on the screen. Print 0. Okay. Now if I assign another value to x, then the previous value, that was 0, will be overwritten by 10. 0 ની જગ્યાએ શું આવી જશે? 10. Okay. How can I know? તમે કહેશો કે મેડમ સ્ક્રીન ઉપર ક્યાં દેખાય છે? એમ ન દેખાય. We have to print it. Without printing, you cannot view the value of any variable. We have to print the variable. So again I have written question mark x. Look, 10 is printed. Che? Fine. You can also use say command. Suppose @7, 10 say x. Just like we were printing hello and address and all, in the same way we can print a variable by using question mark and say. Both the commands. Have you? 10. Got it? Clear? Let us define one more variable. Pela, let us clear the screen. Now remember, clear command will clear the screen only. It will not make any effect on the variable.
વેરિયેબલ જે છે એઝ ઇટ ઇઝ છે. અગેન ઇફ આઈ ટ્રાય ટુ પ્રિન્ટ એક્સ તો એ તો થવાનું જ છે. વેરિયેબલ વિલ હોલ્ડ ધ વેલ્યુ અન્ટિલ વી ક્વિટ ફ્રોમ ધ ફોક્સ પ્રો. કમાન્ડ વિન્ડોમાં જે કંઈ પણ કર્યું છે, વોટ એવર વી હેવ ડન, ઇટ વિલ બી સ્ટોર્ડ અન્ટિલ વી લીવ ધ એપ્લિકેશન. ઓકે, એટલે એ તો એઝ ઇટ ઇઝ રહેવાનું જ છે. ફાઇન. નાવ લેટ અસ લર્ન how to define a variable in program file, how to print variable, how to make sum, and then how to get value of a variable from the keyboard, from the user. એ પછી પહેલા the command is modify command to open a new program, if you remember. But girls, in previous lecture I have taught you that FoxPro allows you to write only 4 characters. So now onwards I shall write modicom. modicom અને એનો પ્રોગ્રામ આપણે શેનો છે? સમનો છે, તો SUM. બટ એઝ યુ હેવ સીન દેટ સમ, મેં સમ લખ્યું તો એનો કલર કેવો થઈ ગયો? બ્લુ. ઓકે, so blue, that means કે it is a keyword in FoxPro. So I cannot keep the name as sum for my program file. તો હું રાખીશ sum1 or SUMM or a simple change, કંઈક પણ x sum x કરી નાખો તો પણ ચાલે. ઓકે, હું 1 કરી નાખું છું, sum1. પ્રેસ એન્ટર. સો વન પ્રોગ્રામ ફાઇલ વિલ બી ઓપન્ડ. ખુલી ગઈ અહીંયા. ઓકે, now first command will be obviously clear, so that the screen will be cleared before running the program or displaying the output from the program. Now I am defining 2 variables, okay, x and y, and then I want to make sum of them. I can do this from command window also, but in command window after writing one command we have to press enter, એટલે એ command execute થઈ જાય. બરાબર, એવું નથી કરવું. I want to write whole program, number of statements together, and then want to run કે પેલા x define થયો, y define થયો, પછી એનો sum થયો, print થયો. One by one all the statements should be executed. I want in that way. So I shall write x is equal to 0, y is equal to 0. Okay, now x and y are having 0. બેની વેલ્યુ શું છે? 0 છે. And again z is also 0. z પણ 0 છે. આને મેં મેક્સિમાઇઝ કરી દીધું છે, so that you can easily read. It is maximized. z is equal to also 0. Now let us assign some other value to x. Suppose x is equal to 10 and y is equal to 20. Guys, this is my normal practice. Every time I shall define variables in this way. પહેલાં જેટલા વેરિયેબલ્સ હશે એ આપણે ઉપર સીની જેમ ડિફાઇન કરી દઈશું, ને પછી જે વેલ્યુ આપણને જોઈએ છે એ વેલ્યુ આપણે એને અસાઇન કરશું afterwards. Initially they will be assigned 0 value. Okay, so x is equal to 10, y is equal to 20. Now I want to make sum of them. Z is equal to x plus y. x plus y. ખ્યાલ આવ્યો? કે 10 and 20 will be summed and stored to z. Now what shall we print? Z. Okay, ખાલી તમે આવી રીતે કરો @4,5 say z. It will work. અને પ્રોગ્રામ હું બંધ કરી દઉં તો રિટર્ન કે ટર્મિનેશન ઓફ ધ પ્રોગ્રામ. હજી ડુ નોટ રાઇટ because I will make changes to this program. પ્રોપર આપણે આનું આઉટપુટ નથી આવતું, મને એકદમ પ્રોપર આઉટપુટ જોશે આપણને. સો ડુ નોટ રાઇટ ઇટ. I shall inform you whenever you need to write the program. Control W, keep in mind, Control W to save the program. As I press Control W, the program will be saved and my cursor will be in command window.
હા, અત્યાર સુધી તમને કમાન્ડ વિન્ડો નહોતી દેખાતી કારણ કે સંતાઈ ગઈ હતી. ક્યાં ગઈ હતી? સંતાઈ ગઈ હતી પ્રોગ્રામની પાછળ. આપણે પ્રોગ્રામને કેવો કર્યો હતો? મેક્સિમાઇઝડ. સો કમાન્ડ વિન્ડો વોઝ હિડન. નાઉ અગેન વી આર ઇન ધ કમાન્ડ વિન્ડો. હા, અલ્ટિમેટલી તમારે પ્રોગ્રામ બનાવવો હોય, રન કરવો હોય, વોટ એવર યુ વોન્ટ ટુ ડુ, યુ હેવ ટુ યુઝ કમાન્ડ વિન્ડો. પ્રોગ્રામ ઇઝ રિટન, ઇટ ઇઝ વિદાઉટ એરર. કદાચ એરર હોય તો પણ વાંધો નહીં, એ તો આપણે રન કરીએ ત્યારે આવે. નાઉ લેટ અસ રન ધ પ્રોગ્રામ. ડુ સમ 1. ડુ સમ 1. પ્રેસ એન્ટર. એન્ટર પ્રેસ કરો. 30 is printed. 10 plus 20 is equal to 30. Again I am opening the program. Modicom sum 1. I don't want the output in this way. I want that somewhere x should be printed, y should also be printed and z should also be printed, as well as ત્રણે કેવું આવવું જોઈએ? લાઇનમાં આવવું જોઈએ. So I shall write કે 2,5 say x at the rate 3,5 say y. So x, y and z. Again run the program. 10, 20 and 30. But what is this? 10, 20 and 30. તમને કેમ ખબર પડે કે આ 10 શું છે, 20 શું છે and 30? So you should write કે value of x is 10, value of y is 20 and the sum of x and y is 30. You should print in this manner. I am just teaching you how to print. બીજું કાંઈ શીખવાડતી નથી. ઓકે, તો I shall print here that value of x x is and x. Okay, value of y is y and sum of x and y is અહીંયા z. Now this will not work as Foxtrot does not understand this space. તો આ બેને ભેગા તો કરવા પડે ને, આની બાજુમાં પ્રિન્ટ કેવી રીતે થાય? હા, એ તો પ્રોબ્લેમ થાય ને. અહીંયા લેટ અસ રન ધીસ પ્રોગ્રામ. એરર આવશે. લુક, આવી એરર. કમાન્ડ કન્ટેન્સ અનરેકોગ્નાઇઝડ ફ્રેઝ ઓર કીવર્ડ. અનરેકોગ્નાઇઝડ મતલબ કે એને સમજ પડતી નથી અને ડાયરેક્ટ પ્રોગ્રામ ખુલી ગયો છે આપણો, એટલે અહીંયા આપણે ચેન્જીસ કરી શકીએ. તો બસ અહીંયા આપણી પાસે મર્જ કરવા માટે, બેયને ભેગું કરવા માટે પ્લસની સાઇન છે. કેવું છે? પ્લસ. જેમ આપણે ત્યાં કરતા ને %d ને એવું બધું યાદ છે? સીમાં %d એવી રીતે અહીંયા શેની સાઇન છે? પ્લસ. પણ આમ કરીશ તો પણ એરર આવશે. લુક, આ સાચું છે એકચ્યુઅલી, પણ એરર શું કામ આવે છે? નાઉ ધ એરર ઇઝ ચેન્જડ. એરર બદલી ગઈ. શું એરર આવી? ઓપરેટર ઓર ઓપરેન્ટ ટાઈપ મિસમેચ. મિસમેચ થાય છે. શું મિસમેચ થાય છે? તો કે આ તમે કર્યું છે ને વેલ્યુ ઓફ એક્સ ઇઝ કંઈક લખ્યું છે એન્ડ ધ એક્સ ઇટ સેલ્ફ, હા, એ બે મિસમેચ થાય છે. શું કામ મિસમેચ થાય છે? બિકોઝ ધીસ ઇઝ ટેક્સ્ટ. સમજો છો ને? ટેક્સ્ટ મેસેજીસ કરીએ છીએ આપણે. આ ટેક્સ્ટ છે અને આ કેવા ટાઈપનો વેરિયેબલ છે? ન્યુમરિક. એઝ વી હેવ સ્ટોર્ડ નંબર્સ ઇન એક્સ. હા, અહીંયા આલ્ફાબેટ હોત ને, ટેક્સ્ટ હોત તો કંઈ પ્રોબ્લેમ નહોતો, પણ ટેક્સ્ટ નથી, ઇટ ઇઝ નંબર. એટલે એ બેનું શું થાય છે? મિસમેચ થાય છે. હવે મિસમેચ થાય તો શું કરવું પડે? બેમાંથી એકે તો ચેન્જ થવું જ પડે. હા, જ્યારે બે જણાને બનતું ન હોય, આ બે નથી બનતું કારણ કે એક ટેક્સ્ટ છે ને એક ન્યુમરિક છે, એટલે કે અમે ભેગા ન રહી. હા, એક રૂમમાં અમને ન મેળ આવે, તો બેમાંથી એકે તો પોતાનો સ્વભાવ બદલાવવો પડે ને, કોકે તો એડજસ્ટ કરવું જ પડે. હા, બધા એમ પકડીને રાખે કે ના હું આમ જ રહું ને હું આમ જ રહું, તો કંઈ ભેગું ન થાય. એટલે બેમાંથી એકની ટાઈપ આપણે ચેન્જ કરવી પડે. ટાઈપ. હા, તો દેર ઇઝ વન ફંક્શન ઇન ફોક્સપ્રો. જો આજે બરાબર આ સમજી લેજો, ન સમજાય તો ગમે તે રીતે પૂછી લેજો, પણ આજે અત્યારે કરું છું એ થ્રુ આઉટ ધ યર, આખું વર્ષ આપણે ઉપયોગ કરવાનો આવશે. એક ફંક્શન છે, એનું નામ છે STR. STR ફંક્શન્સ આવશે આપણે
in this semester only, and I shall teach all the functions which are there in your syllabus. પણ અત્યારે એક જ ફંક્શન હું તમને કહું છું, STR. STR એટલે સ્ટ્રિંગ. એનું કામ શું છે એ ફંક્શનનું? that it converts numeric to text. It converts numeric to text. Okay, that means કે આપણું જે આ છે this quotation mark વાળું, it is text, it is text, it is text. પણ these three variables are numeric. એ ત્રણે કેવા છે? ન્યુમરિક, x, y and z. તો what do we need to do? કે બેમાંથી એકને કાં તો આને ન્યુમરિક બનાવો કાં તો આને ટેક્સ્ટ બનાવો. બેયને ભેગા કરવા છે તો બેયની ટાઈપ કેવી હોવી જોઈએ? સેમ. એવું આપણે નથી કહેતા, પણ ફોક્સપ્રોએ આપણને એરર આપી કે ટાઈપ મિસમેચ. ટાઈપ મિસમેચ, બેયની ટાઈપ મિસમેચ થતી હતી. તો આપણે શું કર્યું? બેયને મેચ કરવા માટે we converted x to string, we converted y to string and we converted z to string. ખ્યાલ આવ્યો? Okay, now let us again run the program. Do this. Value of x is 10, value of y is 20, sum of x and y is 30. Now I think the program is proper. છે, વ્યવસ્થિત છે. Now let me write the definition and explain you whole program once again. The definition is that write a program to define three numeric variables, assign values to two variables, store some of them to third variable and print all variables. We have to define three variables. We have to assign value to two variables. We have to make sum and store them to the third variable. અને પછી ત્રણે ત્રણ વેરિયેબલને પ્રિન્ટ કરવાના છે in very simple language. Now you can write the program. I am explaining it. Guys, first statement છે, it is clear. It will clear the screen. Then I have declared three variables as instructed in the definition, x, y and z. Then x and y are assigned some values, 10 and 20. Now suppose we have 100 and 200 or whatever value, જે કાંઈ પણ આડી અવડી કોઈ પણ random values you can assign to x and y. Then we made sum of them, sum of x and y to z. So this statement, આ જે statement છે, it will make sum of x and y અને પછી એ z માં સ્ટોર થશે. Then we have tried to print all the three variables in a different way. C માં આવું ક્યારે કરતા નહોતા. This is the first time we are using such plus and str functions. Okay, એટલે આ ખાસ લખી લેજો, because from the next lecture, from the next program, we shall use this every day. જેટલા પ્રોગ્રામ કરાવીશ every day throughout the year, બધામાં આ આવશે જ, because there will be no program without output. આઉટપુટ તો આપણે આપવું જ પડે. એટલે જ્યાં જ્યાં ન્યુમરિક ને ટેક્સ્ટ ભેગું થાય છે ત્યાં આપણે આ STR ફંક્શન છે એ યુઝ કરવું જ પડશે. ગોટ ઇટ? ખ્યાલ આવે છે? સો વેલ્યુ ઓફ એક્સ ઇઝ STR into bracket x. So x will be converted to string and then it will be merged with value of x. Okay, I hope you are getting my language. ન સમજાય
આઈ રિપીટ ઇન ગુજરાતી કે એક આ જે છે એ ટેક્સ્ટ ટાઈપ છે અને આ એક્સ છે એ ન્યુમરિક ટાઈપનું છે. હવે બે ભેગા થઈ શકતા નથી. બેને એક સાથે પ્રિન્ટ કરવું હોય તો પ્લસની સાઇન તો યુઝફુલ છે જ, પણ એ બેનું ટાઈપ અલગ અલગ છે. તો શું કરવું? તો એક્સ જે છે એને આપણે કન્વર્ટ કરી નાખ્યું સ્ટ્રિંગમાં. ઓકે, ગુજરાતીમાં આઈ હોપ કે સમજાઈ જશે કે એક્સને સ્ટ્રિંગમાં કન્વર્ટ કર્યું અને પાછું વાયને પણ કર્યું, ઝેડને પણ કર્યું, એટલે કાંઈ એરર નહીં આવે, આઉટપુટ વ્યવસ્થિત આવી જશે. અચ્છા, આ ડેફિનેશન લખેલી છે ને એટલે એરર આવે છે. આને હું કમેન્ટ કરી દઉં છું ડેફિનેશનને, એટલે એરર ન આવે. ખ્યાલ આવ્યો? 100, 200 and 300. Got it? Now you can write the program with definition. Guys, this is our second program. Our first program was to print your name and address on the screen. બાકી ઓલા સ્ટાર વાળાને ઈ છે that you can write but it is for your practice. ઈ પણ મેચ કરાવેલા જ છે but it is for your practice. ખ્યાલ આવી ગયો? ડન? ઓકે. I am saving the program by pressing Ctrl W. If you want to write, you can pause the video and write the program. Ctrl W. Clear will clear the screen. Now today, let us have a story. ત્રણ લેક્ચરથી પાછી સ્ટોરી નથી કરી મેં, પણ ક્યારેક ક્યારેક એવરી ટાઈમ, કારણ કે ઇટ ઇઝ ડેમો લેક્ચર. ગર્લ્સ પ્રેક્ટિકલ હશે ને એટલે ક્યારેક ટાઈમ મળે, ક્યારેક ન મળે. જે ભણાવવાનું છે એ આજે મારો જતો ટાર્ગેટ કે હાઉ ટુ ડિફાઇન ન્યુમરિક વેરિયેબલ અને એમાં વેલ્યુ અસાઇન કરવાની, પ્રિન્ટ કરવાની. એટલું આપણે કરી લીધું છે. સો ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર વી શેલ રાઇટ મોર પ્રોગ્રામ્સ, અને પછી એમાં ડેટા કેવી રીતે નાખવો, ગેટ કેવી રીતે કરવું વેરિયેબલમાં, એ બધું જોશું. પણ આવતા લેક્ચરમાં, અત્યારે નહીં. અત્યારે લેટ અસ શેર અ સ્ટોરી. ગર્લ્સ, આજે ધીસ સ્ટોરી ઇઝ a very simple story which I have learned or maybe you must have learned in your school time. સ્કૂલ ટાઈમમાં આપણે આવતી હતી ભણવામાં, મારે તો ભણવામાં આવતી હતી, કે તમારે આવતી હોય. બટ વાય આઈ રિમેમ્બર્ડ ઇટ કે હમણાં જ લાઇબ્રેરીમાંથી એક બુક ઇસ્યુ કરાવી હતી ને, ઇટ વોઝ એન ઇંગ્લિશ બુક, સમ શોર્ટ સ્ટોરીઝ વેર ધેર. તો એ બુકમાં આટલા વર્ષો પછી, વેન આઈ વોઝ ઇન પ્રાઇમરી સ્કૂલ, આઈ હેડ રેડ દેટ સ્ટોરી ફ્રોમ માય ટેક્સ્ટ બુક. સ્કૂલની બુકમાં ભણવામાં આવતું અમારે સોશિયલ સ્ટડીઝમાં. એ સેમ સ્ટોરી આઈ રેડ ફ્રોમ અ બુક ફ્રોમ ધ લાઇબ્રેરી. અત્યારના ટાઈમે આટલા વર્ષો પછી વાંચી પાછી. એટલે આઈ થોટ ઓફ શેરિંગ ધીસ વિથ યુ. એક વખત બહુ જૂનો ટાઈમ હતો કે જ્યારે ઇન્ડિયામાં રાજા રજવાડાઓનું રાજ હતું, રાજાઓનું રાજ હતું. ત્યારે એ બહુ સારી રીતે રાજ્ય ચલાવતા હતા બધા રાજાઓ, અને બધી લોકો પણ ખૂબ જ ખુશ હતા. સારી રીતે બધા રહેતા હતા, હળી મળીને, સુખી સમૃદ્ધ હતું ગુજરાત, ઇન્ડિયા. ત્યારે ગુજરાતમાં પણ એક રાજા હતા જે રાજ કરતા હતા, અને બહુ વ્યવસ્થિત ચાલતી હતી ગુજરાત. આખો પ્રદેશ હતો જે આપણો. આમ તો એમાં ઘણા બધા નાના નાના રાજ્યો હતા, પણ બહુ આપણે ગુજરાત એવું માનીએ કે બહુ સરસ ચાલતું હતું એ ટાઈમે. અને બહુ ઘણા બધા લોકો રહેતા હતા, એટલે વસ્તી એ સારી એવી હતી. હવે થોડાક ટાઈમ પછી ગુજરાતના દરિયા પારથી લોકો આવે ને, પહેલાં તો દરિયાઈ મુસાફરી કરતા એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવા માટે. એવા રોડ આવા હતા નહીં, હવે આપણા થઈ ગયા છે એવા રોડ. એટલે દરિયાઈ મુસાફરી કરી અને એક આખી કાસ્ટ, આખી કોમ, બધા લોકો એક સાથે વહાણ મોટું બોટ ભરી અને ત્યાં રહેવા માટે આવ્યા, ગુજરાતમાં રહેવા માટે આવ્યા, કે હવેથી આપણે અહીંયા ગુજરાતમાં વસવાટ કરવો છે. આવી અને એ લોકો જે એની જે કાસ્ટ હતી, જેટલા લોકો આવ્યા હતા 200-300 જણા,
એનો જે હેડ હતો, લીડર, હી વોઝ વેરી વાઇસ મેન. એણે પોતાના એક દૂતને એને મોકલ્યો રાજા પાસે કે અમે, એ પારસી પ્રજા હતી. કઈ પ્રજા હતી? પારસી લોકો હતા. પારસી લોકો આપણે ઓછા છે અહીંયા ગુજરાતમાં, ઓવરઓલ ઇન્ડિયામાં પણ વસ્તી ઓછી છે, પણ એક શાંતિપ્રિય છે જે પ્રજા છે એ પારસી લોકો. એટલે એ લોકો હતા પારસી. એટલે એના લીડરે એક માણસને મોકલ્યો રાજા પાસે કે અમારે લોકોને અહીંયા કાયમી વસવાટ કરવો છે, અહીંયા આ પ્રદેશમાં આવીને રહેવું છે, ધંધો રોજગાર કરવા છે, નોકરી કરવી છે, અને તમારા લોકો સાથે અહીંયા અમને આ પ્રદેશ ગમે છે એટલે વસવા આવવું છે, એવું કહીને મોકલાવ્યો. રાજા દરબાર ભરીને બેઠા હતા અને ઘણા બધા હતા એના મંત્રીઓ, આ તે આખી કોર્ટ. ત્યારે એ માણસે આવીને આવી રીતે રિક્વેસ્ટ કરી. એટલે રાજાએ કંઈ જવાબ ન આપ્યો. રાજા ખૂબ જ ચતુર અને શાણો માણસ હતો અને સારો પણ હતો એટ ધ સેમ ટાઈમ. એટલે એણે એના કિચનમાંથી, રાજ દરબાર જે હોય, રાજાનું સ્ટેટનું કિચન હોય, એમાંથી એક આખો મગ, આખો કપ ભરીને છલછલતો ફૂલ હોય એટલું બધું દૂધ મંગાવ્યું. દૂધ મંગાવી અને કીધું કે આ લઈ જા અને તમારો જે લીડર છે એને આ દૂધ આપજે. એટલે એ કાંઈ પણ બોલ્યા વગર, દૂધ છે એ તો આપણી જેમ દલીલ ન કરે કે હું તમે જવાબ આપો ને, હું પૂછવા આવ્યો છું, તું છો પૂછવા આવ્યો છું, એનો જવાબ આપો, આ દૂધ લઈને મારે શું કરવું છે, હા, એવું ન કે. એટલે એ કે સારું. એટલે એ લઈને જતો રહ્યો. એણે એના લીડરને આપ્યું દૂધ કે આ રાજાએ તમે જે કીધું એના જવાબમાં મને આ દૂધ મોકલાવ્યું છે. એનો લીડર પણ એટલો જ સમજુ ને સારો માણસ હતો. એટલે એણે શું કર્યું કે એ દૂધના પ્યાલામાં થોડીક સાકર, પોતે સામાન લેવા હતા એમાંથી સાકર કાઢી ને થોડીક સાકર ભેળવી દીધી અને પછી એ સેમ ટુ સેમ જે દૂધનો કપ હતો એ પાછો રાજાને મોકલાવી દીધો. રાજાને કપ મોકલાવી દીધો. એ માણસ જે લઈને આવ્યો હતો એ જ પાછો ગયો રાજા પાસે અને પાછો રાજા તો દરબાર ભરીને એઝ ઇટ ઇઝ બેઠા હતા. બધા લોકો પણ હતા. બધા લોકોને આશ્ચર્ય થયું કે આ શું થઈ રહ્યું છે, કંઈ ખબર જ નથી પડતી. એટલે રાજાએ હાથમાં કપ લીધો દૂધનો અને કપ લઈને એણે દૂધ ચાખી જોયું, ટેસ્ટ કર્યું. ટેસ્ટ કર્યું એટલે ઓબ્વિયસ છે કે દૂધ પહેલાં સાવ મોડું હતું, સાકર વગરનું હતું. એ કેવું થઈ ગયું હતું? સ્વીટ. દૂધનો ટેસ્ટ કેવો આવ્યો? સ્વીટ આવ્યો. એટલે તરત જ એના ફેસ ઉપર સ્માઇલ આવી ગઈ. રાજાના ફેસ ઉપર સ્માઇલ આવી ગઈ અને એણે અલાવ કર્યા કે હા, તમારા લીડરને કહો કે તમારું અમારા રાજ્યમાં સ્વાગત છે અને તમે અમારી સાથે વસવાટ કરી શકો છો. મિનિંગ શું છે આ વસ્તુનો? સ્ટોરીનો મિનિંગ એ છે કે જ્યારે રાજાએ દૂધ મોકલ્યું આખો કપ ભરીને, બરાબર, તો એણે એવું કીધું કે આ મારું રાજ્ય છે, એના બધા લોકો છે એ આમાં સમાયેલા છે, એ ભરચક છે દૂધના પ્યાલાની જેમ, એમાં હવે જગ્યા નથી. તમારા લોકોને આવું છે પણ મારા રાજ્યમાં જગ્યા નથી. દૂધનો કપ જે છે એમાં તમે એક ડ્રોપ પણ દૂધનું હવે નાખી શકો એમ નથી. એ આખો ભરેલો છે. ઇન ધ સેમ વે મારું રાજ્ય પણ આખું ભરેલું છે, એમાં જગ્યા નથી તમારા લોકો માટે. એટલે એ કપ લઈને જ્યારે ઓલો માણસ જાય છે પોતાના લીડર પાસે, ત્યારે એ લીડર સમજી જાય છે કે રાજા એમ કહેવા માગે છે કે અત્યારે જગ્યા નથી મારા રાજ્યમાં. એટલે એણે શું કર્યું કે વધારે જો દૂધ એડ કરે તો દૂધ એમાંથી ઉભરાઈ જાય, એટલે જગ્યા નથી માણસોની. એટલે એણે શું કર્યું કે દૂધમાં સાકર ભેળવી દીધી કે ચલો દૂધમાં બીજું દૂધ તો સમાય એમ નથી, પણ દૂધમાં સાકર નાખો તો એ તો સમાય એમ છે. એટલે એણે એમ કીધું કે ભલે તમારું રાજ્ય આ દૂધની જેમ છલોછલ છે, ભરેલું છે, પણ જેમ દૂધમાં સાકર ભળે ને એમ અમે તમારા રાજ્યમાં ભળીને રહીશું. એટલે રાજા તરત જ સમજી ગયા, દૂધ સ્વીટ હતું, મીઠું હતું, એટલે કે આ પ્રજા ખૂબ જ સમજુ છે કે જે મર્મ, જે અર્થથી મેં આ મોકલ્યું હતું દૂધ, એનો અર્થ સમજી ગયા. અને એને એની ઈચ્છા એવી છે કે જેમ જો જગ્યા નથી તો પણ દૂધમાં જેમ સાકર ભળી ગઈ, સાકર કેવી સરસ ભળી જાય, તમને ખબર પણ ન પડે કે આ કેવી રીતે દૂધમાં ભળી ગઈ, અને પાછો એનાથી દૂધનો સ્વાદ કેવો થઈ ગયો? એકદમ સ્વીટ થઈ ગયો. હતું એનાથી પણ સ્વીટ થઈ ગયો.
એટલે એણે એમ કીધું કે જેમ તમે લોકો હળી મળીને રહ્યો છો એમ જ તમારી સાથે સાકરની જેમ ભળીને અમે લોકો અહીંયા રહીશું. સો ગર્લ્સ, હંમેશા આપણે લોકોએ પણ એવી જ ટ્રાય કરવાની કે બધા સાથે, કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, વી નેવર નો કે ક્યારે કોણ આપણી સામે આવવાનું છે, ક્યારે કોણ કામમાં આવવાનું છે, ક્યારે આપણે કોઈને કામમાં આવવાના છીએ, નેક્સ્ટ મુમેન્ટમાં લાઈફમાં શું થવાનું છે, વી નેવર નો, કંઈ જ ખબર નથી. એટલે ઇટ ઇઝ બેટર કે આપણે પણ બધાની સાથે જેમ દૂધમાં સાકર ભળી જાય એવી રીતે ભળીને રહીએ. ઓકે, ઇટ ઇઝ ઇનફ ફોર ટુડે. We shall meet in the next lecture. Till then, take care of yourself and goodbye.